السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ تمام تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ تنہا اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ وہی اس کائنات میں تدبیر کرتا ہے اور اس کائنات کو چلاتا ہے۔ اسی کے لیے حمد، اسی کے لیے برتری اور اسی کے لیے بڑائی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی تعلیمات ساری دنیا کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ماہ کے روزے مکمل کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 30 کی گنتی پوری ہوئی، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی تربیت کا موقع دیا کہ ہم خود اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ماہ رمضان پر اگر غور کریں تو اس کے بہت سارے سبق ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتیں ماہ رمضان میں رکھی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن پورے 30 دن اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک بندہ مومن پورے 30 دن اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پورا مہینہ گالی گلوج سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، جب ایک انسان 1 ماہ تک صبر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، اپنے اخلاق کو سنبھال سکتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے دل کو برائی سے پاک رکھ سکتا ہے، تو وہ سال کے 12 مہینے سدھرا ہوا رہ سکتا ہے، پکا اور سچا مسلمان بن کر رہ سکتا ہے۔ مسئلہ اصل ہماری نیتوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رمضان کی آمد تھی تو ہم نے اس وقت یہ تہیہ نہیں کیا تھا، یہ مضبوط ارادہ نہیں کیا تھا کہ یہاں سے ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں گے، سنبھال لیں گے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ 1 مہینہ صبر کرنا ہے، 1 مہینہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ ہم نے 1 مہینہ کی نیت کی۔ یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی، اس کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے
تو ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے، یہ اسی وقت ہوگا جب بندے مومن ہمیشہ متقی پرہیزگار بن کر رہنے کی کوشش کرے گا۔ غور کر دیکھیں، ہم نے قرآن مجید تراویح کے دوران سماعت کیا، خود تلاوت کیا، اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبرت کے لیے بہت سارے واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، بہت سارے واقعات۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا اور نتیجہ بھی بتایا کہ ہم نے نوح کی قوم کو اس صفحے ہستی سے مٹا دیا، کیسے؟ طوفان کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو مٹایا، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، مدین والوں کو ہلاک کیا گیا۔ کیوں ہلاک کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کے واقعات کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ ساری بستیاں جو ہلاک ہوئی ہیں، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن پر ہم نے پتھر کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، طوفان کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کا وجود مٹا کر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، گناہ میں مبتلا تھے، گناہ کے دل دادا تھے، باز نہیں آ رہے تھے، صبر نہیں رہے تھے، سدھر نہیں رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ڈھیل دیا اور پھر اس کے بعد ایک مقررہ وقت پر ان کا وجود ختم کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین میں اور سمندر میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، چاہے آسمانی آفتیں ہوں یا زمین کی آفتیں ہوں یا لوگوں کا آپس میں ٹکرانا ہو، لوگوں کا آپس کی خون ریزی ہو، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کا انہیں بدلہ دے۔ پورے اعمال پر اگر اللہ رب العالمین پکڑنا شروع کر دے ہر عمل پر تو انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بہت بڑی مصیبت۔ گناہ کر کر انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا، کہ جب کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ سے باز آتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے سقل قلبہ، اس کے دل کو پاک و صاف کر دیا جاتا ہے اس گناہ سے۔ اگر وہ گناہ سے باز نہیں آیا، توبہ نہیں کیا، برابر گناہ پر اصرار کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سیاہ نقطہ بڑھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کر رہا ہے وہ نقطہ پھیل رہا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اسے خیر اور شر میں فرق نظر نہیں آتا، اسے خیر سمجھ میں نہیں آتا۔
नेकी उसे अच्छी नहीं लगती, क्यों? दिल सियाह हो गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, कि ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फुरक़ान अता करेगा। फुरक़ान ऐसी सलाहियत जिसके जरिए से एक इंसान हक और बातिल में फर्क कर सकता है, खैर और शर में फर्क कर सकता है। ये सलाहियत एक बंदे मोमिन के पास होना चाहिए। ये कब उसे मिलेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त रखी है, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फुरक़ान अता करेगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी को टटोल कर देखें तो पता चलेगा कि हम हर मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में मुब्तला है। हर मौके पर, चाहे हम मस्जिद में हो वहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी, अपने घरों में हो, अपने बाल बच्चों में हो, वहाँ भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी, बाजार में है, कारोबार में है, मुलाजमत में है, वहाँ भी इस्लामी तालीमात का ख्याल नहीं रखा जाता। एक बंदे मोमिन की खूबी हरगिज नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। इस बिगाड़ के खतरनाक नताइज हमारे सामने रोज बरोज आ रहे हैं, और ये बिगाड़, गुनाहों के असरात ये खाली हम तक महदूद नहीं है। याद रखें, गुनाह इंसान करता है तो उसके बीवी बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। गुनाहों का असर बीवी बच्चों पर भी पड़ता है। अगर इसकी एक मिसाल देखना हो तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि किसी फंक्शन हॉल में रमजान की मुनासबत से रमजान सेल लगा हुआ है और दो बुर्खापोश लड़कियां सिगरेट पी रही है। बुर्खापोश लड़कियां, हो सकता है ये करीब का हो, बुर्खापोश लड़कियां सिगरेट पी रही है। यहां तक बिगाड़ हमारे अंदर आ चुका है। यहां तक सिर्फ नौजवान लड़के नहीं, लड़कियां भी उसका शिकार हो रही है, लड़कियां भी उसका शिकार हो रही है। होना तो क्या चाहिए था कि नौजवान भी दूर रहते बिगाड़ से और अपनी खवातीन को भी दूर रखते, लेकिन हम इस बारे में संजीदा नहीं है। एक चीज जहन में रहे, नौजवान मर्द हो या औरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लन तज़ूला क़दम इब्नी आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअल अन अर्बईन। क़यामत के दिन किसी भी इंसान को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि वो 4 सवालात के जवाब न दे। 4 सवालात के जवाब देगा तभी उसे आगे बढ़ने दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से पहला सवाल होगा, न उम्रिही फीमा अफ़नाहू, अपनी जिंदगी कहाँ पर खपाई, कहाँ लगाई, खैर में या शर में। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी का एक खास हिस्सा जवानी, उसके ताल्लुक से सवाल करेगा, वन शबाबिही फीमा अबलाहू, और फिर अपनी जवानी को कहाँ पर गुजारा, कहाँ पर गुजारा, खैर में या शर में, नेकी में या गुनाह में। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देना है, मर्द को भी जवाब देना है, औरत को भी जवाब देना है। मर्द से भी सवाल किया जाएगा, औरत से भी सवाल किया जाएगा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कोई भी इब्ने आदम, कोई भी आदम का बेटा, आदम की बेटी जब तक जवाब नहीं देगी आगे बढ़ने की उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि रमजान के महीने से हम अपने आप को टटोलें और देखें। जब हम रमजान में अपने आप को गुनाह से, बिगाड़ से दूर रख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमेशा गुनाह से और बिगाड़ से दूर रह सकते हैं। गुनाहों के असरात है, देख लें घरेलू झगड़े दिन ब दिन रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है।
घरेलू झगड़ों का, शौहर बीवी का झगड़ा, घर के अफराद का आपस में झगड़ा, खानदान का आपस में झगड़ा, ये क्यों? एक बड़ी वजह गुनाहों का असर। अगर हम गुनाह छोड़ दें तो अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत पैदा करेगा। अगर हम अपने आप को कुरान हदीस के साथ चलाए, कुरान हदीस की रोशनी में चले, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों को नाजिल करेगा, अपनी रहमतों को। और खासकर एक चीज़ की जानिब तवज्जो दिलाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ, कि तुम औरतों के साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी बसर करो, भले तरीक़े से। हम देखें अपने माशरे को तो मालूम होगा कि कोई एक बंदा, फर्ज कर लो कोई अब्दुल्ला है, मस्जिद में भी बड़ा अच्छा बंदा माना जा रहा है, सब उसके अखलाक की तारीफ कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी सब उसके अखलाक की तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यही अब्दुल्ला जब घर में पहुंचता है तो बीवी बच्चों के लिए सबसे बड़ा जालिम, मोहल्ले का सबसे बाखलाक शख्स, अपने घर में सबसे बड़ा जालिम, बीवी को मारने वाला, बच्चों पर जुल्म करने वाला, मामूली बात पर हाथ उठाने वाला। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तरबियत की जिम्मेदारी दी थी, अपने बीवी बच्चों की तरबियत तो नहीं कर सका, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। अपने गुस्से का इजहार कैसे? मार के जरिए, जुल्म तशद्दुद के जरिए। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वाशिरूहुन्ना बिलमारूफ, कि तुम भलाई के साथ औरतों के साथ जिंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर वो तुम्हें अच्छी ना लगे, तुम्हें पसंद नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक बेहतरीन बात बयान फरमा रहा है, फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। ये बात मुमकिन है, याद रखो, कोई चीज़ तुम्हें पसंद ना आए और हो सकता अल्लाह तबारक व तआला उसी में ही बहुत सारा खैर रख दे, बहुत सारा खैर। इसी तरीके से हमें ज़रूरत है जहां अपने घर वालों की इस्लाह की, वहीं पर ज़रूरत है मजमूई तौर पर अपने अखलाक को सुधारने की। क्यों? अखलाकी मामलात में हम बहुत पीछे हो रहे हैं, बहुत पीछे। रमज़ान तो हमारे अखलाक सुधारने के लिए आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खत, कि जब तुम में से कोई रोज़ा हो तो बद अखलाकी ना करें, कोई बुरी और बेहयाई बात ना करें, बद अखलाकी का मुजाहरा ना करें। रमज़ान हमारे अखलाक को सुधारने आया था और हमने महीना भर सब्र किया, अपने अखलाक को संभाले रखा। इसका मतलब ये कि हम हमेशा अखलाक को संभाल कर रख सकते हैं, हमारे हाथ में है। अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का तज़किरा करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान कायम करेगा, अमाल तोले जाएंगे, मा मिन शैइन अस्क़ल फ़िल मीज़ान यौमल क़ियामत मिन हुस्निल खुल्क़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुस्न अख़लाक़, अच्छे अखलाक क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे तो तराजू में बहुत भारी होंगे, बहुत भारी। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया अय्युल मुमिनीन अफ़ज़ल या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सबसे अफजल मोमिन कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहसनुहुम खुलुक़ा, जो अखलाक में बेहतर हो, सबसे बेहतर और सबसे अफजल हो। फिर आपसे सवाल किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताइए कि चालाक मोमिन कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा। चालाक मोमिन, गाफिल नहीं, चालाक मोमिन, गाफिल सुस्त नहीं, अपने आप को ना पहचानने वाला नहीं, चालाक मोमिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चालाक मोमिन वो जो कसरत से मौत को याद करता है। अक्सरुहुम
अक्सरुहुम लिलमौत ज़िक्रा, कसरत से मौत को याद करता है। वअहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा, फिर मौत के बाद की अच्छी तैयारी करता है, अच्छी तैयारी करता है। लेकिन हम मौत को भूल गए और इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं गोया हमें मरना ही नहीं, मरना ही नहीं, मौत से हमें नफरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सुन लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेगी जिस तरह दस्तरखान पर भूखे टूट पड़ते हैं। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या हम तादाद में कम होंगे? क्योंकि बदर के मैदान में 313 होकर एक बड़ी तादाद को शिकस्त दिए थे। ये ऐसा कौन सा वक्त होगा कि हम तादाद में कम होंगे कि सारी कौमें हम पर टूट पड़ेगी? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद में तुम बहुत ज्यादा होंगे लेकिन तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। तुम्हारा मामला उसी तरह होगा जैसे झाग का, कफ का पानी पर होता है, वो जिधर चाहे बाहे ले जाता है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। और उसकी वजह ये होगी कि तुम्हारे अंदर वहन दाखिल हो जाएगा। आपसे सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या चीज़ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हमारे सारे मसाइल, सारी परेशानियां, उसकी सबब, उसका सबब, उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लफ्ज़ों में बयान कर दी। एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरा मौत से नफरत। गया हमें मरना नहीं, इस तरह जिंदगी गुजारे। याद रहे अल्लाह ताला फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को मालूम नहीं कल क्या होगा। ये रमज़ान तो नसीब हो गया है, पता नहीं आइंदा रमज़ान नसीब होगा या नहीं। हमें से कितने लोग आइंदा रमज़ान तक रहेंगे? कोई अपने ताल्लुक से ये दावा नहीं कर सकता कि आइंदा रमज़ान में भी मैं रोज़े रखूंगा और तरावीह पढ़ूंगा, लोगों के साथ रहूंगा। कोई दावा नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला के फरमान, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, क्या होगा किसी को नहीं मालूम। कल रहेगा या नहीं, नहीं पता नहीं। अगर रहेगा तो किस हालत में रहेगा? बिस्तर पर होगा, उठ नहीं सकेगा, लोगों का मोहताज बन जाएगा, पेशाब, पाखना, गलाजत अपने बिस्तर पर ही कर ले रहा है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, मोहताज बन जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और हर एक को ये देखना चाहिए कल के दिन के लिए उसने क्या तोशा तैयार किया है। अगर नहीं तैयार किया है तो अभी भी वक्त है, फत्तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और ये बात हमेशा जहन में रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के से कोई किसी का अमल छुप नहीं सकता। अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्लाह करें। रमज़ान भर हमने इबादतें की और नेकियों के काम किए तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर होना चाहिए। हमेशा हम मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, पक्के, सच्चे और मिसाली मुसलमान बनना चाहिए, बनकर रहना चाहिए। उसके लिए जैसे कि हमने बताया, अज़म करना पड़ेगा, पक्का इरादा करना पड़ेगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की खातिर मेहनत करेंगे, जदोजहद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी मदद करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक देगा। बस इन्हीं बातों पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा, अल्लाह हमें बिगाड़ से दूर रख। अल्लाह हमने बहुत सारे गुनाह किए, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारा मुआख़ज़ा ना फरमा, हमारे आमाल की इस्लाह करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सब को अपने बिगाड़ को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नेक, एक और सच्चे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों
بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما، ہماری خواتین کی بھی اصلاح فرما، مجموعی طور پر ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں چین و سکون عطا کر، انہیں امن عطا کر، ان کے مصیبتوں کا خاتمہ فرما۔ خاص کر اللہ فلسطین اور خلیج کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو امن و چین نصیب فرما، انہیں شر سے دور رکھ، شر پسندوں کے عزائم سے دور رکھ۔ اللہ ان کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ جو لوگ بھی ہم میں زندہ ہیں، جو لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، خاص کر جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین باحیات ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ انہیں قوت و توانائی عطا فرما۔ جو بھی بیمار ہیں ساروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے راستے کھول دے۔ اللہ جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے، ان کے لیے نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، دین کی عافیت بھی عطا فرما، دنیا کی عافیت بھی عطا فرما، ہمارے جسم میں بھی عافیت عطا فرما۔ دین و دنیا کی عافیت سے ہمیں اس دنیا میں رکھے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آگے کی زندگی خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی طرح دیگر مہینوں میں بھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی ہم نے عبادتیں کی اللہ ان ساری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، مزید اللہ تبارک و تعالی مزید توفیق عطا فرما، ہر قسم کے بگاڑ سے ہمیں دور فرما، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے تو گلے ملنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ گلے نہیں ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے اور یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے دعائیہ تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اسی کا اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات خواتین جاتے ہوئے مزید